ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம். நமஸ்காரம். நாராயணி விளைப்ப 100வது தசகம் படிக்கலான் இருக்கேன். கேசாதி பாத வர்ணனம். ஓம் ஸ்ரீ ஹரயே நமஹ. அக்ரே பஷ்யாமி தேஜோ நிபிடதர கலா யாவலி லோபனீயோ पीयूषाप्लावितोऽहं तदनु तदुदरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसां स्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैः विलसरूपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतो चारुभङ्ग्या रत्नोतं साभिरामं वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्चजालैः मन्दारस्रंनिवेदं तव पृथुगबरी भार आलोकयेऽहं स्निग्धश्वेतोध्वपुण्ड्राम् अपि च सुललितां फालबालेन्दुवीथीं हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णव मृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मौ विभोते सान्द्रच्छायौ विशालारुणकमलदला कार आमुग्धतारौ कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतामयनाते उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोल्लसद्गण्डपाली व्यालोलत्कर्णपाशाञ्चितमकरमणि कुण्डलद्वन्द्वदीप्रौ उन्मीलद्दन्तपङ्क्ति स्फुरदरुणतरच्छाय बिम्बादरान्तः प्रीतिप्रस्यन्दिमन्द स्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतामे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवालेनोपातां वेणुनालीं प्रसृतनखमयू काङ्गुली सङ्गशारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैः स्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीतिम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्री तदिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं तरलतरसमुद्दीप्रहारप्रतानौ नानावर्णप्रसूना वलिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोलल्लोलम्बां लम्बमाना मुरसि तव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैः अतिशयविकसत्सौरभा कृष्टलोकौ लीनानेकत्रिलोकी वितति अपि कृशा विप्रतौ मध्यवल्लीं शक्राच्मन्यस्ततप्तो ज्वलकनकनिभं
पीतचेलं दधानो ध्यायामो दीप्तिरश्मिस्फुटमणिरशना किङ्किनी मण्डितं त्वां किङ्किनी मण्डितं त्वाम् ऊरु चारु तवोरु घनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आणं राणापुरस्तान् आसनधृतसमस्तात्तपाली समुद्गच्छायौ जानुत्वयं च क्रमपृथुलमणोन्ये च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनादैरिव पदभजनौ श्रेय इत्यालपदौ पादाग्रं भ्रान्तिमर्जत्प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मौ उत्तुङ्गाताम्रराजन् नखरहिमकरज्योत्स्नया शाश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकलये मङ्गलाम् अङ्गुलीनां योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्ष द्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम् नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अन्यात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेताः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् ஓம் நமோ நாராயணாய. திருப்பி முடிக்கும்போது 1வது தசகத்திலேருந்து முதல் ஸ்லோகம் 1வது ஸ்லோகத்தை படித்து முடிக்கணும். சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகம் அனுபமிதம் காலதேஷாவதிभ्याம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் निगमशतसहस्रेण निर्पास्यमाणम् अस्पष्टं दृश्यमात्रे पुनरुरुपुरुषात् आत्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्. இதுக்கப்புறம் ஹாரதி பாடல் ஒன்று இருக்கும் புக்லேயே கடைசியில், அதையும் பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிக்கணும். ஜய ஜெகதீஷ ஹரே கிருஷ்ணா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே ஜய குரு மாருத மந்திரநாத ஜய ஜெகதீஷ ஹரே கிருஷ்ணா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே
किङ्किणिपतकमला कृष्णा कङ्कणकरयुगला कुङ्कुमपङ्गिलवक्षस्थलवर कुवलयतलनीला कृष्णा जय जगदीश हरे ततिनवनीतहरा कृष्णा तरुणी चित्तहरा दयया पालय दामोदर हर तुलसीदामदरा कृष्णा जय जगदीश हरे गोवर्धनधरना कृष्णा गोपीजनरमणा कोमलपल्लवसुन्दरचरणा कोकिलमधुवचना कृष्णा जय जगदीश हरे नन्दकुमार हरे कृष्णा नारदगीतगुणा नारायणवरपट्टत्रीहृत स्तुतिवरशुभफलता कृष्णा जय जगदीश हरे पून्दनभक्तप्रिया कृष्णा वृन्दावनरसिका प्रेमिकपावुकमण्डलपूजित पादसरोजयुगा कृष्णा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरुमारुतमन्दिरनाथ जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे यतक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन கடைசியாக நான் சொன்ன இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இது வரைக்கும் ஏதாவது தவறாக சொல்லியிருந்தோன்னா உச்சரிப்பு தவறாக இருந்தால் மன்னிக்கும்படி அந்த பகவானை அந்த குருவாயூரப்பனை நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணின்னு ஸ்லோகம் இப்போ கடைசியாக நான் சொன்னது. இதுக்கப்புறம் இது நம்ம ஃபுல்லாக படிக்க முடியாதவா ஒவ்வொரு தசகம் படிக்கலாம், இல்லை மினி நாராயணியம்னு படிக்கலாம். அதுக்கு நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் குறிச்சிக்கோங்க. 1 2 3 8 6 12 14 15 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 அப்புறம் 44 51 55 56 அப்புறம் 64லேருந்து 69 வரைக்கும் எல்லாமே அது கோபிகளோட கிருஷ்ணரோட இது தசகங்கள், அதெல்லாம் கோபிகளோட விளையாடுறது. 64லேருந்து 69 ஃபுல்லாக படிக்கணும். 78 79 87 அப்புறம் 98லேருந்து 100. சில பேர் 90லேருந்து கூட படிக்கிறா, அது அவாவா சௌரியம். 98லேருந்து 100 இது முக்கியமான அந்த பகவானோட அந்த தசாவதாரம், அப்புறம் முக்கியமான சில தசகங்கள் இதில் சொல்லியிருப்பா பெரியவாலாம். அதை வச்சு மினி நாராயணியம்னு ஃபுல்லாக சம்பூர்ண நாராயணியம்னு படிக்க முடியலைன்னா இந்த மாதிரி படிக்கலாம் ஏதாவது பாராயணத்தும் போது. அப்புறம் நைவேத்தியங்கள் நான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கேன். முதல்ல எப்போவுமே நம்ம பாராயணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிச்சுட்டு தியான ஸ்லோகங்கள் சொல்லிட்டு தான் பாராயணம் ஆரம்பிக்கணும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பஞ்சாமிர்தம் நைவேத்தியம் பண்ணணும். அப்புறம் பானகம் நைவேத்தியம் பண்ணணும். நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு, கஜேந்திர மோட்சத்துக்கு தாமரைப்பூ வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணணும். அப்புறம் ஐயப்ப சுவாமி பிறப்பு, அது ஒரு தசகம் இருக்கும், அது பானகம் நைவேத்தியம் பண்ணணும். வாமன் அவதாரம் நேந்திரம்பழம் நைவேத்தியம் பண்ணணும். ராமாயணத்துக்கு பாயசம், கிருஷ்ணருக்கு வெண்ணெய் திரட்டிப்பால் எது வேணாலும் வைக்கலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் 51 வனபோஜனம், நம்ம சமைச்சிருக்கிற எல்லாமே கலந்த சாதம், மகா நைவேத்தியம் எல்லாம் வனபோஜனம் 51வது தசகத்துக்கு படிச்சுட்டு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அப்புறம் ருக்மிணி கல்யாணம், அதுக்கு நம்ம ஆற்றுல முடிஞ்சால் பருப்பு தேங்காய் வைக்கலாம், இல்லாட்ட சர்க்கரையை பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கும் ஒரு சர்க்கரை பொங்கல் பாயசம், கடைசியாக பால் பாயசம், கடைசி 100வது முடிச்சுட்டு பால் பாயசம்.
அதுக்கு ஒரு சக்கரை பொங்கல் நம்ம ஆற்றுல என்ன பட்சணம் பண்ணுறோமோ ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு 78, 77, 78 முடித்த உடனே அதெல்லாம் நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணலாம். இன்னும் நிறையா எனக்கு ஏதாவது விட்டு போயிருக்கோம். நம்ம எவ்வளோ என்ன வேணாலும் நிறைய நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய தசகம் படிக்கிறோம் இல்லையா, 100 தசகம். நிறையா நைவேத்தியங்கள் நம்ம பண்ணலாம். வெத்தலை பாக்கு, பழங்கள், பாயசமே கடலைப்பருப்பு பாயசம், ராமாவதாரத்துக்கு பருப்பு பாயசம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக பால் பாயசம், அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த ருக்மிணி கல்யாணத்தும் போது நடுப்புற அஷ்டபதி பாடுவா நிறையா சத்சங்கத்தில், அது தெரிஞ்சால் பாடலாம். அப்போ ருக்மிணி கல்யாணம் படிக்கும்போது ஊஞ்சல் பாட்டு பாடலாம். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் நம்ம. அப்புறம் இது சௌந்தரிய லகரி வந்து நடுப்புற சௌந்தரிய லகரியில் 1-2 ஸ்லோகமாவது படிக்கலாம். அப்புறம் பகவத்கீதையில் 15வது அத்தியாயம் இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேன், அப்லோட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நேற்று ராத்திரியே. அந்த 15வது அத்தியாயத்தை இந்த இதுக்கு நடுப்புற இந்த தசகங்கள்லாம் படிக்கும்போது நடுப்புற பகவத்கீதை ஒரு சாப்டர் படிக்கணும். முறையாக பாராயணம்னு பண்ணும்போது இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். நம்ம சுவாமிக்கு நம்மளால் என்ன படிக்க முடியுமோ படிக்கலாம். பாராயணம்னு பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணணும். அதனால் ரொம்ப போட்டு இதுவும் குழப்பிக்க வேண்டாம். ப்ரொசீஜர் ஓரளவு தெரிஞ்சதை நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ ஹரையே நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குருவாயூரப்பா சரணம். ராதே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ மகா பெரியவா சரணம். அப்புறம் இன்னொன்று விட்டு போயிடுத்து, குசேலருக்கு அவல் வெல்ல வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணணும், சொல்ல மறந்துட்டேன். நமஸ்காரம்.